Next lesson is about forest. Our forest. Forest എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്നാ കുറെ മരങ്ങളും അതിനകത്ത് കുറെ അനിമൽസും. Isn't it? Okay. 1 second. A forest is a large area covered with thick growth of trees, shrubs, herbs, grass, creepers, and climbers. Forest means a large area covered with all type of plants. That means big trees, shrubs, herbs, creepers, climbers, like that way. All trees. എല്ലാ ട്രീസും കൂടെ കൂടി അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ലാർജ് ഏരിയ നമ്മുടെ പോലെ 5 സെന്റ് 2 സെന്റ് 10 സെന്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A large area covered with all types of plants, including trees, shrubs, herbs, creepers, like that way. And the types of plants found in different forests vary depending on the climatic conditions of the region the forest is situated in. And don't think that in all forests the types of plants are found is same. It is different or it is varies from place to place according to the climatic condition. ഓരോ ഫോറസ്റ്റിലും കാണുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ട്രീസ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല. പക്ഷെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഒക്കെ ആണെന്നൊരു ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെയിൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ. ആ ചൂട് കഴിഞ്ഞൊരു 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും ഹെവി റെയിൻ വരും. ആ റെയിൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറി ബിഗ് ട്രീസ് ഉണ്ടാകും, വലിയ ട്രീസ് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഇനഫ് സൺഷൈൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ. ആ സൺഷൈൻ ഉണ്ട്, ഇനഫ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം മഴയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കൂൾ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ, കൂൾനെസ്. കാരണം ട്രീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂൾനെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം വലിയ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉള്ളതുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു ഷെയർ എ സ്ക്രീൻ. ഇതൊരു സിനിമയാണ്. Here, see this forest. കോൺട്രീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ താഴെ ഒന്നും ലീവ്സ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ശേഷം ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ലീവ്സ് എല്ലാത്തിന്റെ അല്ലേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ടൈപ്പ് ട്രീസ് ആണ്. കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. And mosses, even the forest. Also called woods, what specifically defines a forest varies widely between different cultures and communities, but there are some qualities that all forests share. Ecologists who study forests divide them into layers.
The top layer or overstory consists of tree tops or canopy. The lower layer or understory is everything below the canopy, shorter plants and bushes, fungi and mosses, even the forest floor. Forests also include non-living parts like air, water, nutrients, and sunlight. Together, these make a forest ecosystem. There are three main types of forests. Tropical forests are found near the equator. Tropical forests experience no change in season and get about 12 hours of sunlight daily. While most of us think of tropical rainforests, there are also evergreen and deciduous tropical forests. Boreal forests, or taiga, are the cold. First one is tropical forest. The second one is a boreal forest of North America, Europe, and Asia, found between the latitudes of 50 and 70 degrees north. Boreal forests generally have evergreen and coniferous trees and experience a short summer and a long winter every year. Temperate forests are the forests found north of the tropics. Third one is a temperate south forest. Of the taiga. Temperate forests generally have broadleaf and coniferous trees and have 4 fairly equal seasons each year, with an even distribution of precipitation throughout those seasons. Healthy forests are vital for life on Earth. Trees' leaves release oxygen and remove pollution from the air, while their roots help control soil erosion. Yes. Okay, 1 second. Okay. Now you have seen the video of a forest. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന കുറേ മരങ്ങളും കുറേ മൃഗങ്ങളും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റും ഒരേ ടൈപ്പ് അല്ല. There are mainly 3 types of forest. നമുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. Okay, so the trees that growing in each forest will vary. Vary means different. It will be different according to the climatic condition of that region. The branches of a tree above the trunk form the crown of the tree. അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ട്രീയുടെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നില്ല ട്രങ്ക് ഏതാണ് റൂട്ട് ഏതാണ് ലീഫ് ഏതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഓക്കെ അതില് ട്രീ ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ തണ്ട് അല്ലെ ആ തണ്ടിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൗൺ ഓഫ് എ ട്രീ. Different trees have crowns of different types and sizes. The crowns of tall trees together form a roof over the other plants called canopy. So നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ കണ്ടു കുറേ ട്രീസ് ഉണ്ട് ആ ട്രീസിന്റെ എല്ലാം ട്രങ്കിന്റെ മുകളിലോട്ട് അതായത് ലീവ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൗൺ എന്ന്. ഈ കുറേ ട്രീസിന്റെ ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കനോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. കനോഫി മീൻസ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കനോഫി. Did you see that page 225 ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കേ കനോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ട് ലീവ്സ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അല്ല എല്ലാവരും കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസിന്റെ ടുഗെദർ ചേർന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ക്രൗൺസ് ടുഗെദർ പറയുന്നതാണ്. ക്രൗൺസ് ഓഫ് tall trees together form a roof over the other plants called canopy. A thick canopy does not allow sunlight to come in. Usually forest in the yes ഈ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രീസിന്റെ അതായത് ബ്രാഞ്ചസിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള അതായത് ഇലകളെല്ലാം കൂടെ വരുന്നില്ലേ ബ്രാഞ്ച് കമ്പുകൾ ശിഖരങ്ങളും ഇലകളും കൂടെ വരുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ട്രീയുടെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം there will be many trees so many trees will be there. So many trees crowns together we call a canopy. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ ട്രീസിന്റെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കനോഫി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇലയെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പതിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ട്രീയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഇലകളും ബ്രാഞ്ചും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കിരീടം എന്നാണ്. കിരീടം എവിടെ വെക്കുന്നത് തലയില് മുകളില് അല്ലെ. ഇവിടെ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. So together it is called canopy. A thick canopy does not allow the sunlight to come inside. അതായത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ട്രീസ് കുറെ എണ്ണം നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് കടന്നു വരാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ വരാം. ഇനി ഒരു ട്രീയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 2 ട്രീയേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തൂടെ ഒക്കെ വരാം. ഈ ട്രീയുടെ ചുവട്ടിലൊക്കെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും. ബട്ട് canopy, in forest there will be a lot of trees and the canopy will be very thick. So if the canopy is very thick, what happens? Sunlight does not come properly down to the ground. കാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ഇടതൂർന്ന കാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നോട്ട് ക്ലിയർ. സൺലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ബന്ധിച്ചിരിക്കല്ലേ. ട്രീസ് ഫോറസ്റ്റിലെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും മേളിൽ നിന്ന് പിന്നെ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വെളിച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. Thick canopy does not allow sunlight to come in. It is therefore quite dark inside a thick forest such as a tropical rainforest. Tropical rainforest പോലെയുള്ള thick ആയിട്ടുള്ള വലിയ മരങ്ങളും ഇടതൂർന്ന ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും. ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടൊക്കെ. In a forest, the plants that grow in the shade of the canopy form the understory. അണ്ടർസ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീഡിയോയില് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ സ്റ്റോറി അണ്ടർ സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വലിയ മരങ്ങള് അതിന്റെ മുകളിലെ ഇലകളും ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാം കാരണം സൂര്യപ്രകാശം അധികം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ താഴെ വളരുന്ന മീഡിയം സൈസിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ സ്റ്റോറി. Did you understand? One more second. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പ്ലാന്റിന്റെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓൾ ടുഗെദർ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കനോഫി. സോ ഈ കനോഫി വളരെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രീ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രീയിലാണ്. അതിൽ തന്നെ നോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു കം ഡയറക്ട്ലി there because some objections are there. ഇവര് ഈ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ, ഇത് ഇന്ന് ഒരേപോലെയുള്ള ട്രീകള്. ഇനി എല്ലാം ഇതിന്റെ താഴോട്ട് അല്ല, ഇത് നിലത്തുള്ളതെല്ലാം ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നില്ല. സ്മോൾ വിൽ ബി there. മനസ്സിലായോ? Who study forests divide them into layers. The top layer or overstory consists of ഇതാണ് ഓവർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ലെയർ, മോൾ ഭാഗം. ഓക്കെ, treetops or canopy. The lower layer or understory is understory എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രം വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകില്ലേ? ഓക്കെ, that is everything below the canopy. Shorter plants and bushes. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കേ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ഡാർക്ക് ആണ് അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഈ കനോഫി കാരണം the sunlight cannot come down. Okay. Bushes, fungi and mosses, even the forest floor. Forests also include Okay. Below the tall trees are smaller trees, below which are the shrubs and the tall grasses. The herbs form the lower layer. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രീസ് പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ ഷ്രബ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഷ്രബ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ഹെർബ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അധികം വളരാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഹെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ. ഇനി so now did you understand what is canopy, what is crown, what is understory and what is forest floor? Forest floor എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പുല്ല് പോലെയുള്ളത്, ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊക്കത്തിൽ വളരാത്തത്. ഓക്കെ, ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ കവേർഡ് വിത്ത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് ലീവ്സ്. അപ്പം ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളും പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്ന ലീവ്സ്. നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ലീവ്സ് വീഴുന്നുണ്ടാകും അല്ലെ ഓരോ ട്രീസിന്റെയും ചുവട്ടില്. സോ കവേർഡ് വിത്ത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് ലീവ്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡെഡ് ലീവ്സ്? Dead leaves means dry leaves that fall from the or ripened. Okay. Ripe or dried leaves that have been fallen from the trees and also branches from the trees. ഈ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ ചില്ലകളും അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഒടിഞ്ഞു വീഴാറുണ്ട് അല്ലെ. Okay.
The forest floor consists of soil covered with dead and decaying leaves, flowers, fruits, seeds, twigs and herbs, as well as animal droppings. So, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ വീടിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനൊന്നുമില്ല. ആൻമേരി പോയിട്ടുണ്ടോടി? ഇല്ലേ, കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ആരും നിന്നെ ഫോറസ്റ്റില്? ഉണ്ടോ? മെടുക്കറ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഫെയ്ത്ത്? പോയോ പുള്ളി? ഫോറസ്റ്റ് ആണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, ഒരു വലിയ തോടിലൊക്കെ പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞറിഞ്ഞൂടാ. അതതിന്റെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അതിരായിരിക്കും അല്ലടാ, ആ കനമ്പല് പുഴയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്തായാലും ആട്ടെ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തോ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നും, കൂൾനെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? എത്ര വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും നമ്മള് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂൾനെസ് നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ആ ഫോറസ്റ്റില് പിന്നെ ആനിമൽസിന്റെ നമ്മള് പലപ്പോഴും കാട്ടാനയൊക്കെ പേടിയാണെങ്കിലും കുരങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അത്ര വലിയ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? പിന്നെ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നദി എന്താ അട്ടയും കിട്ടയൊക്കെ ഇല്ലേ, കാലിലൊക്കെ കടിച്ചു പോകുന്ന അട്ടകളൊക്കെ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറെ എന്തോ തോട്ടപ്പുഴു കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഞാനും പണ്ട് എവിടെ ടൂറ് പോയപ്പം ഞാൻ കണ്ടുപോലും ഇല്ല സാധനത്തെ. എന്റെ ചുരിദാറിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാൻറിലെല്ലാം ബ്ലഡ് കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ സാധനം എപ്പോഴാ വയറ് നിറച്ചും ചോര കുടിച്ചിട്ട് ചാടി പോയി. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന്റെ ദേഹത്തൊന്നും കയറിയത് കണ്ടില്ല. കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാറിക്കുപ്പി വെള്ളം വെക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ സാധനത്തെ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ചുരിദാറിൽ പാൻറിലെല്ലാം ചോര കണ്ടു. പിന്നെ കുറെ നാളത്തിന് ചോർച്ചലും മാന്തലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഉപ്പോ? ഉപ്പ് നല്ലതാണോ? തോട്ടപ്പുഴ കയറിയാൽ ഉപ്പിട്ട ആ സാധനം ചത്തുപോകും. ശരി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മള് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട്, ഫോറസ്റ്റിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിക്കേയിങ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ഫ്ലവേഴ്സ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഫ്രൂട്ട്സ്, സീഡ്സ്, ട്വിഗ് മീൻസ് സ്മോൾ ബ്രാഞ്ചസ്, കമ്പുകൾ, ആൻഡ് ഹെർബ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ആനിമൽ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പിംഗ്സ്? Animal droppings means the waste of animals, excretory items of the animals. അതായത് കാഷ്ടം, ഓരോ ജീവികളുടെയും കാഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ അതെല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് വീഴും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ ട്രീസിന്റെ അനിമൽസിന്റെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും, ലീവ്സ്, ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് വീണ് ക്രമേണ, ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മണ്ണുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരും. It provides a favorable condition for seeds to germinate. So the soil will be very fertile, and thus the seeds from all these plants will fall down, and new plants, it are very favorable condition for new plants to grow well. ഈ സീഡ്സ് എല്ലാം ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. മരത്തിന്റെ എല്ലാം വീഴുന്ന വിത്തുകളെല്ലാം വീണ് അവിടെ ജെർമിനേഷൻ നടക്കും. എങ്ങനെ വീണാലും പിന്നെ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ്. സോ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഗ്രോ വെൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് ആവശ്യത്തിന് സൺലൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല, വേരിന് പോകില്ല, മണ്ണിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല, അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് വളർന്നാലൊക്കെ. ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെ വളരുന്നത്? കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ കിട്ടും. കാരണം ഈ മരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇലകളെല്ലാം വീണ് മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് നല്ല വളമാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. The types of animals found in forest also differ according to the climatic conditions in which the forest is situated. As we said before, the trees or the plants found in forest are different in different regions. According to the climatic conditions, the trees varies from different forests. Like the same way, types of animals that we find in different forests also are different according to the climatic condition of that area.
ഓരോ ഫോറസ്റ്റിലെയും ട്രീസും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിലെ അനിമൽസിനെ പോലെയുള്ള അനിമൽസ് കൂടുതലും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിലോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് കാണും. അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് വളരുന്ന ജീവികളായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഗിർ ഫോറസ്റ്റ്. ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ലയൺ, സോറി ടൈഗർ അല്ലെ. ടൈഗർ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഗിർ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം പക്ഷെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലും വളരുമോ? ഇല്ല. അപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വരയാടൊക്കെ വളരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നേ, സഖ്യപർവ്വതത്തിന്റെ അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് അല്ല സോറി പാലക്കാട് റീജിയനിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഈ വരയാടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റിലും കാണും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ, പക്ഷെ കൂടുതലില്ല. മനസ്സിലായോ? ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So the types of animals found in a forest also differ according to the climatic conditions in which the forest is situated. A large number of animals such as mammals such as monkeys, deers, elephants, bears and jackals, reptiles such as snakes, lizards and crocodiles, amphibians such as frogs and toads, insects such as ants and beetles, birds, spiders, millipedes, fish and several types of microorganisms are found in plenty. See, in forest, animals like monkey, so much monkey. Monkey ni ipo forest lonnum ponda, nammade naattikku okke ishtam pole varunundu alle. കാട്ടിലൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാടെല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ മങ്കീസ്, പിന്നെ ഡീർസ്, ഡീർ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ, ഡീർ കാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഡീർസ്, എലിഫൻസ്, എലിഫൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, കാട്ടാനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തുവാ? Anyway, I didn't understand what he said. Okay. Even a word on that. Mammals. What is the meaning of mammal? Mammal means what? Have you heard the word mammal? Sean? Have you heard? Didn't understand what he said. Faith, have you heard the word mammal? Faith, പോയോ? ഉറങ്ങാൻ പോയോ? എന്നാ നീ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു മാമൽ എന്നാ എന്ത്? വാട്ട് ഈസ് മാമൽ? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തോ മരത്തിലിരിക്കുന്ന എന്തോ സാധനം. മരത്തിലിരിക്കുന്ന സാധനമല്ല. മാമൽ മീൻസ് ദ animals that give birth for the young ones. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾക്കാണ് മാമൽ അഥവാ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സസ്തനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ മാമൽസ്. നമ്മൾ മാമൽസ് ആണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്നതാണ്. പശു, ആട്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേണ്ടല്ലോ. ബട്ട് ബേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് മാമൽസ്. സം ഇൻസെക്ട്സ്, they are laying eggs and some creatures പിന്നെ അവർ മുട്ടയിട്ടിട്ടും അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. അവരുടെ ബോഡി പാർട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ട് കട്ടായിട്ട് ന്യൂ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാമൽസ് ലൈക്ക് monkeys, deers, elephant, bears and jackals. Jackal means what? നമ്മളെന്താ, ഞങ്ങൾ അതിനെ പാക്കാന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? കാട്ടിലെ കുറുക്കനെ പോലെയുള്ള പൂച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ജീവി, കോഴീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വരും. പാക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്. നമ്മുടെ കുറുക്കനും പാക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജാക്കൽസ്, ചെന്നായ സോറി, ജാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, ചെന്നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കനെ പോലെയുള്ള. ഓക്കെ, ജാക്കൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസ് സച്ച് ആസ് സ്നേക്സ്. റെപ്റ്റൈൽസ് മീൻസ് ഈ ക്രൗൾ ചെയ്യുന്ന ജീവികൾ, അതായത് ഉരകങ്ങള്. സ്നേക്സ്, ലിസാർഡ്സ്, ക്രോക്കഡൈൽസ്. കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ, നിനക്ക് നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Amphibians what? Amphibians എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Creatures which live on both water and land. ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാണ് amphibians, such as frogs. ഫ്രോഗിനൊക്കെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Okay. Amphibians such as frogs and toads. What is toad? Toad is one type of frog. ഫ്രോഗിന്റെ അത് തന്നെയാണ് toad എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എല്ലാം തവള എന്ന് പറയും. ചെറിയ എന്തോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ചോറിത്തവള എന്നാണ് ഡോട്ട്സ്. ഇൻസെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ആൻസ്, ബീറ്റൽസ്. ബീറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറിയ എന്താ മൂട്ട പറ്റ കുഞ്ഞു പ്രാണികളില്ലേ അത്. ബീറ്റൽസ്, ബേർഡ്സ്, സ്പൈഡേഴ്സ്, മില്ലിപീഡ്. വാട്ട് ഈസ് മില്ലിപീഡ്? മില്ലിപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴുതാര. സോറി മില്ലിപീഡ്. മില്ലിപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അട്ടയില്ല, അട്ട അത് സെന്റിപീഡ് ആണ്. പഴുതാര എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റിപീഡ് ആണ്. മില്ലിപീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്ട എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയില്ലേ, കണ്ടിട്ടുണ്ട് അട്ട കുഞ്ഞിനെ? നമ്മൾ തൊട്ടാൽ അപ്പ റൗണ്ട് ആവും. അത് തന്നെ, നമ്മുടെ തിന്നുന്ന മുറുക്ക് പോലെ ആവുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് മില്ലിപീഡ്, ആട്ട, മില്ലിപീഡ്. Fish and several types of microorganisms. What is the meaning of microorganisms? Microorganisms means small creatures which we cannot see with our naked eyes. Very small creatures, but we cannot see them with our eyes. Okay. So these all types of creatures are found in forest. In some mammals like elephants, monkeys, deers, etc. are found plenty in forest. Then reptiles like snakes, lizards, crocodiles, amphibians like frogs and toads. Then insects like പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് സ്നേക്ക്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലോട്ടാ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്. വാട്ട്? സ്നേക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ? വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരുവോ? ദൈവമേ, കാണാതെ എങ്ങാനും കയറി ചവിട്ടിയാലോ? ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളും അല്ലെ? എന്റെ അമ്മ പേടിയില്ല. പാമ്പല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും പാമ്പിനെ. അല്ല, പാമ്പിനെ നമ്മൾ കാണാതെ ഒന്ന് ചവിട്ട് കൊടുത്താലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആര് സ്നേഹിക്കും പിന്നെ? എത്തൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, മേളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മേളിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുമ്പോ ഒക്കെ. പൊക്കത്തിന്നോ? വീടിന്റെ പൊക്കത്തിലൊക്കെ പാമ്പ് കയറുവോ? എന്തൊന്ന് പാമ്പ്? ഈ വരവരെയുള്ള പാമ്പില്ലേ? പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും? വളവഴപ്പൻ പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും? ശരി. Okay. Beetles, birds, spiders, millipedes, fish and several types of microorganisms are found in plenty in different forests. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് 1 or 2, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട്, വളരെ കുറച്ച്. പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയത് ഈ വക ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. മനസ്സിലായി? കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് their house. The place for them to live is the forest. And when we cut off the forest, what they will do? They will lose their house, so they will come to our house. ഷോണിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാമ്പൊക്കെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അവരുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫോറസ്റ്റ്. നമ്മളത് കൈയടക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും. That's all. Okay. Next, forest wealth. What is the meaning of wealth? വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സമ്പത്ത്. ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്? ഫോറസ്റ്റ് ആർ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്. റിന്യൂവബിൾ ആണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുന്നതാണ് റിസോഴ്സസ്. ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേസ്. ഹൗ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us. ഫസ്റ്റ്, ഹൗ മെനി യൂസസ് യു നോ? ഷോൺ, ഹൗ മെനി യൂസസ് യു നോ അബൌട്ട് ഫോറസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ us? നോ യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. നമുക്കൊരു യൂസും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വീട് പണിയാനൊക്കെ മരം മുറിക്കാൻ. Yes, very good. It will provide wood for us to construct buildings, furniture and all. Okay. Yes, okay. Firewood. Next. തോട്ടില് വെള്ളം കൂടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തോട്ടിലും പുഴയിലും കിണറ്റിലും ഒക്കെ, അതായത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us to get rains. It will provide cool climate.
It will provide cool climate, isn't it? Okay, it will help to get more rains. Okay, then it will provide fresh air for us. Important point is that, and we studied in the morning class that plants will help us to absorb more water in the soil. സോയിലിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മള്. എന്താ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നത്? Okay, so പിന്നെ നമുക്ക് plants അല്ലെങ്കിൽ forest provide us many things like gums. It will help us to produce papers. Then it will provide many medicinal plants. Almost 90% of plants, 90% of medicines are made from plants. Okay, then it will provide food for us. Who will provide food for us? Plants from forest plus that we cultivate on our land. ഇപ്പൊ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കായ്കനികളൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം early men were living in the forest. They were living the food that they got from the forest trees and all. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ആദിവാസികളൊക്കെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് തേനും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് അവർ കാട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഈ കുഴമ്പ് കിഴമ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലും കൈയൊക്കെ വേദന എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തേക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാം ഈ കാലുവേദന കൈവേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, first one is prevents floods and maintain the water table. What is water table? Morning only we studied about water table. What is water table? നമ്മൾ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ. മുറ്റത്തൂടെ നടക്കുമല്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ. ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വാട്ടർ ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ടേബിൾ? പറഞ്ഞു ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്തൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി നമ്മുടെ പാടിന് പോയേക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അറിയാം. പറഞ്ഞു. The level of water in the ground is known as water table. പറയണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, so prevent the floods and maintain the water table. Rainwater falls on the leaves of trees and plants and then drips slowly onto the forest floor. So in forest also, when rain falls, it will fall on the roof. Means ക്രൗണിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് അല്ലെ, കനോഫിയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഇലയിലൊക്കെ തട്ടി താഴോട്ട് വീഴുന്നു. ആ താഴോട്ട് വീഴുന്ന വെള്ളം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Thus water does not collect and stagnate on the forest floor. അപ്പൊ അത് ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ കുത്തനെ വീഴാതെ ഈ ഇലയിൽ തട്ടാൻ നമ്മളൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, മഴ പെയ്ത് തോർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ചോട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അച്ഛനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ മഴ തീർന്ന് അതോടെ തീർന്നു. ഈ മരത്തിന്റെ മേളിലെ ഇലയിലൊക്കെ വീണിരിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഞങ്ങള് മരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് വേറെ ആരോടെങ്കിൽ പറയുതാണ്ട് അപ്പുറത്ത് മയിലുണ്ടെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് മയിലിനെ കാണാൻ വരുമ്പോ മരം കുലുക്കും. നല്ല രസം അല്ലേ. ഓക്കെ, ശരി. ഞാൻ നമ്മള് മരത്തേല് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഴ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടും. Okay, so in forest when it rains, the rainwater falls on the leaves of the means നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ വലിയ തിക്കായിട്ടാണ് ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ. അത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വീഴാതെ കുത്തനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ more water will be absorbed by the forest floor. This prevents flooding. The water is able to seep into the soil and helps to recharge the water table. നമ്മൾ വെള്ളം ഇപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അത് ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും. കുറച്ച് വെള്ളം, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ വാട്ടർ വിൽ സീപ്പ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ. But if you pour one mug, then one mug, then one mug like that way, slowly if you pour that full water may seep into the soil.
നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ചെടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു തെങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒന്നിച്ചൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ മണ്ണിലേക്കുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകും. അതേസമയം ആ വെള്ളം തന്നെ, അത്രയും വെള്ളം തന്നെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു, പിന്നെയും പതിയെ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു, അങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും നേരെ മണ്ണിലേക്ക് പോകും, ഒഴുകി പോകുന്നതിന് പകരം. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, ഒരു കപ്പ് ഒന്നിച്ചൊഴിച്ചെന്നാൽ ഒന്നിച്ചതങ്ങ് അവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അപ്പൊ അത് ഒഴുകിപ്പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും, പതിയെ അത് വെള്ളം അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചിങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴാതെ ആ ഇലയെ തട്ടി കുറെ വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലഡിങ്. ഒന്നിച്ചൊഴുകി അങ്ങ് പോകാതെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വാട്ടർ ടേബിള്. മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ആ വാട്ടർ ടേബിള് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. The water is able to seep into the soil and helps to recharge the water table. When it rains heavily in the city, the roads get flooded, but this does not happen in the forest. Why? If it rains for 2-3 days continuously, നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ടൗണുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും സിറ്റീസിൽ. കാരണം വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. ബിൽഡിംഗ്സ് ആർ ദർ, more and more roads are there. Even the building courtyards of the buildings are decorated with interlocks or chips, and thus the water cannot go deep into the soil. So what happens, it will stay back there. അപ്പൊ അത് ഫ്ലഡ് ആകും. പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ആകില്ല, കാരണം ഒന്നിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴാതെ കുറച്ചായിട്ട് വീണിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഴുന്ന വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യും, ഫ്ലഡ് ആവത്തില്ല അവിടെ. Next, prevent soil erosion. The roots of plants bind the soil particles together and prevent soil erosion. So we studied in earlier classes that plants will help us to prevent the soil erosion. Soil erosion means what? The washing away of soil is known as soil erosion. It may be due to the rain or flow of water or വിൻഡ് എക്സെട്ര ഉണ്ടല്ലോ, മഴ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മണ്ണ് ഇളകി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദെയർ, ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ഫേംലി ദ സോയിൽ. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട്സുകൾ മണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോയിൽ ഇറോഷന്റെ quantity will be very less. Thus maintain the fertility of the soil. Soil erosion is also prevented because raindrops do not fall directly on the forest floor with the full force. നമുക്ക് ഒരു കപ്പിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചേ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നേ? ആ വെള്ളം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം തെറിച്ചു പോകും. ആ ഫോഴ്സില് ആ വെള്ളം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് കുഴിയാകും, മണ്ണ് പോയിട്ട് അവിടെ കുഴിയാകും, അല്ലെ? ഓക്കെ, ബട്ട് when this water does not fall in forcefully from the tree's leaves, slowly drop by drop, then the soil will not erode like that way. അപ്പൊ ഫോറസ്റ്റില് ഈ വെള്ളം ട്രീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതുകൊണ്ട് സോയിൽ ഇറോഷന് സാധ്യതയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ. Plants in the forest release oxygen during photosynthesis. This provides all animals, including us, with oxygen to breathe and helps to maintain the ratio of oxygen to carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called green lungs. Okay, we know that plants provide oxygen for us, isn't it? So when photosynthesis takes place, oxygen is released from there. And this oxygen is used by all other living things, including the human beings, animals, birds, etc. So plants provide us oxygen and carbon dioxide. Now we breathe out carbon dioxide, isn't it? So we know that if that carbon dioxide remain back in the air or in the atmosphere, there will be excess of carbon dioxide. Because always we are breathing out carbon dioxide. Animals and human beings are breathing out carbon dioxide. If that carbon dioxide is remaining back in the atmosphere, there will be excess of carbon dioxide. But this carbon dioxide is used by the plants for their food purposes. അതായത്
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മളെല്ലാം ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ, മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു പോയേനെ. പക്ഷെ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോൺ എസ് ഓർ ഫോറസ്റ്റ് ആർ നോൺ എസ് ഗ്രീൻ ലങ്സ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഗ്രീൻ ലങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് അവരെടുക്കുന്നു. അപ്പം ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. So next we will continue the next class. Means on Thursday. Okay, bye.